ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது டெஸ்லாவையும் விவேகானந்தரையும் பற்றிதான். டெஸ்லா தான் ஏசி கரண்ட்டை கண்டுபிடிச்சார். விவேகானந்தர் வந்து தலை சிறந்த மத போதகருடன் சிறந்த பேச்சாளரும் நிறைய சொற்பொழிவுகளும் ஆடியிருக்கார். மேலை நாடுகள் அனைத்திலும் சொற்பொழிவு ஆடியிருக்கார். அவர் வந்து தத்துவங்களை வந்து பரப்பி வந்தார். டெஸ்லாவும் சுவாமி விவேகானந்தரும் ஒரு சமயம் சந்தித்தாங்க. அப்போ வந்து சுவாமி விவேகானந்தர் பருப்பொருளும் ஆற்றலும் ஒன்று தான், ஒன்றே ஒன்று மாற்ற முடியும் அப்படின்னு சொன்னார். அதுக்கு வந்து டெஸ்லா வந்து அதை ஃபஸ்ட்டு ஒத்துக்கலை. ஏன்னா அப்போ வந்து நியூட்டன் சொல்லியிருந்தார், அணு வந்து ரொம்ப திடமான பொருள், அதை உடைக்கவோ பிரிக்கவோ முடியாது, பிரிக்க முடியும்னு சொன்னது ஆரம்பத்தில் டெஸ்லா வந்து ஏற்றுக்கலை. அதுக்கப்புறம் பின்னாடி அவர் வந்து ஒரு கட்டுரையில் எழுதியிருக்காரு, இதுமாரி அணுவை பிரிக்க முடியும்னு விவேகானந்தர் சொன்னதை நான் ஏற்றுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் பின்னாடி வந்து ஐன்ஸ்டீன் அணுவை பிரிக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு அதை நிரூபித்து காட்டியிருக்காரு. டெஸ்லா வந்து நிறைய விவேகானந்தர் உரைகளை வந்து விரும்பி கேட்பார். விவேகானந்தர் மேலே பெரிய பற்றும் பாசமும் கொண்டார் டெஸ்லா. விவேகானந்தரும் டெஸ்லாவும் சந்திச்சு எப்படின்னா 1896 பிப்ரவரி 5. அப்போ வந்து விவேகானந்தரோட சீடையும் ஒரு பிரான்ஸ் நடிகையுமான பென் ஹார்டூன் அவங்க கூட இருந்தாங்க. விவேகானந்தர் வேதாந்தா கொள்கைகளை சொல்லும்போது அது அறிவியலுடன் ஒட்டு இருக்குன்னு சொன்னால் அந்த கால அறிவியல் அறிஞர்களில் டெஸ்லாவும் ஒருவர். दुनिया में डिबेट हो रही थी, रेसिज्म और स्लेवरी पीक पर थी। वहां एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर यह कहना कि हम सबका सोर्स और डेस्टिनेशन एक ही है, एक रेवोल्यूशन से कम नहीं था। इन्हीं रेवोल्यूशनरी थॉट्स की वजह से स्वामी विवेकानंद became one of the most rational thinkers the world has ever seen. और मजे की बात तो यह है कि दूसरे फील्ड के कई ऐसे ही रेवोल्यूशनरीज उनके दोस्त बने, जैसे कि टेस्ला। अक्सर हमें सिखाया जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन एडिसन ने किया, लेकिन सच तो यह है कि एडिसन एक एक्सीलेंट बिजनेसमैन थे। वो पेटेंट्स अक्वायर करने में और उन्हें मार्केट करने में एक जीनियस थे, लेकिन एक सुपीरियर इन्वेंटर तो टेस्ला थे। उनकी टेक्नोलॉजी एडिसन की टेक्नोलॉजी से कई स्टेप्स आगे थी। निकोला टेस्ला की डिस्कवरीज आज हम जो भी गैजेट्स यूज करते हैं उनमें से 80% गैजेट्स में यूज होती हैं। निकोला टेस्ला म्यूजियम के आर्काइव्स में लिखा गया है कि निकोला टेस्ला का कई सारा रिसर्च वैदिक कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड था। उनके बुक मैन्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट में आकाश और प्राण जैसे संस्कृत शब्द। जब टेस्ला स्वामी जी से मिले तब टेस्ला उनसे उम्र में बड़े थे और ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड साइंटिस्ट थे। और फिर टेस्ला ने संस्कृत और हमारे एंशिएंट वेदों के बारे में स्वामी जी से बहुत कुछ सीखा। स्वामी जी का विश्वास था कि हमारे आसपास जो सारी फोर्सेस हैं वो सारी एक यूनिफाइड सिंगल फोर्स का हिस्सा है। और फिर धीरे धीरे इस स्पिरिचुअल सी बात को कई साइंटिस्ट ने इक्वेशंस के जरिए प्रूव कर दिया। 1895 में स्वामी जी और टेस्ला के बीच में एक काफी इंटरेस्टिंग डिबेट हुई। स्वामी जी का मानना था कि मैटर और एनर्जी एक ही है, और इस आइडिया पर टेस्ला ने काम करना चाहा। अनफॉर्चुनेटली टेस्ला अपना रिसर्च कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन ऐसा ही एक रिसर्च आने वाले टाइम में एक दूसरे महान साइंटिस्ट ने कंप्लीट किया और हमें दुनिया का सबसे फेमस इक्वेशन मिला, E = mc²। इनफैक्ट महाभारत के ब्रह्मास्त्र से इंस्पायर होकर टेस्ला भी ऐसा ही एक अस्त्र बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी डेथ के बाद यूएस गवर्नमेंट ने इस रिसर्च का क्या किया किसी को नहीं पता। और सिर्फ टेस्ला ही नहीं, डिड यू नो, जब जमशेदजी टाटा भारत में स्टील इंडस्ट्री लाकर क्रांति शुरू कर रहे थे तब स्वामी जी उनसे मिले। स्वामी जी ने कहा था कि जब भारत एक साइंटिफिक मेंटालिटी और साइंस एजुकेशन अपनाएगा तभी आगे बढ़ पाएगा। इतना ही नहीं, फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी विलियम जेम्स, जर्मन साइंटिस्ट हर्मन वॉन हेल्महोल्ट्ज और 5G टेक्नोलॉजी के फादर माने जाने वाले भारत के साइंटिस्ट JC बोस ने भी विवेकानंद जी को अपना गाइड माना। 39 வயசா இருக்கும்போது சொல்றாரு, I won't see my 40. நான் என்னுடைய 40 பார்க்க மாட்டேன், என்னோட 40வது வயசை நான் பார்க்க மாட்டேன். ஏன்? என்ன சுவாமி, நீங்க எவ்வளவு யங்கா இருக்கீங்க, ஹெல்தியா இருக்கீங்க, நீங்க போய் இப்படி ஒரு வார்த்தையை சொல்லலாமா? இல்ல இல்ல, நான் போனாதான் மத்தவங்களுக்கு இடம் கிடைக்கும். அவர் சொல்ற வார்த்தை என்ன சொல்றாருன்னா, அதுக்கு ஒரு அழகான உதாரணம் சொல்றாரு சுவாமி விவேகானந்தர். அண்டர் த ஷேட் ஆஃப் அ பிக் ட்ரீ ஸ்மால் பிளான்ட்ஸ் வில் நாட் க்ரோ. ஒரு பெரிய மரத்தின் நிழலில் சிறு செடிகள் வளராது. பெரிய மரம் போனாதான் சிறு செடிகள் வளரும். ஆக சுவாமி விவேகானந்தர் தான் ஆரம்பம். இந்த நாட்டின் இளைஞர்கள் எல்லாம் 54 கோடி இளைஞர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று நம்ம அப்துல் கலாம் அவர்கள் அடிக்கடி சொல்லுவார். அவர் சொல்லும் போது 54 கோடி இப்ப கூடி இருக்கும் நிச்சயமா. சோ இன்னும் கூடி இருக்கும். உலகத்திலேயே அதிகமாக இளைஞர்கள் உள்ள ஒரு நாடுனாக்கா அது இந்தியா தான். அந்த இந்தியாவில் உள்ள இளைஞர்களுக்கு ஆரம்பத்திலிருந்தே பேசிக் கொண்டிருந்த உலக சமய மாநாடு நடக்கிறது சிக்காகோவில், அமெரிக்காவில். அங்க போய் உலகத்துல ஊர்ல உள்ள அத்தனை ரிலிஜன்ல உள்ள பெரிய பெரிய மனிதர்கள் எல்லாம் வந்திருக்காங்க, தலைவர்கள்லாம். ஒவ்வொருத்தரும் பேசும்போது வேற வழியே இல்ல, லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மேன். வேற என்ன, எப்படி ஆரம்பிக்கிறது பேச்ச? வந்திருக்கும் பெரியோர்களே, தாய்மார்களே, லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மேன். இதைத்தான் ஒரு மரபு, இதைத்தான் எல்லாரும் பேசிட்டு இருக்காங்க. இவர் தயங்குறாரு நம்ம, ஏன்னா அவருக்கு மேடையில் அது வரைக்கும் பேசினதே கிடையாது. அவ்வளவு பெரிய மேடையில அவர் பெங்காலி, அவருக்கு பெங்காலியில பேசணும்னா சரளமா வந்திருக்கும். ஆனால் அவர் ஆங்கிலத்துல பேசணும், அதுவும் ஆங்கிலேயர்கள் இருக்கிற தேசத்துல பேசணும், அவங்க முன்னாடி பேசணும் போது ரொம்ப தயங்குறாரு. முதல்ல பயம் வந்துருது.
ஃபர்ஸ்ட் பஞ்ச் டயலாக் அப்ப போடுறாரு. லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மேன் கிடையாது, அத்தனை பேர், ஒரு 5000 பேர் இருக்கிற அந்த அரங்கத்துல அவர் பேசுற முதல் வார்த்தை சிஸ்டர்ஸ் அண்ட் பிரதர்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கானர். மிரண்டுட்டானுங்க, 1.5 நிமிஷம் கை தட்டி இருக்கானுங்க. அதுதான் சுவாமி விவேகானந்தர். அந்த சுவாமி விவேகானந்தரால் நமக்கு கிடைத்தவர் தான் டாக்டர் அப்துல் கலாம். அந்த சுவாமி விவேகானந்தர் ஒரு முறை கப்பல்ல போய்கிட்டு இருக்கும்போது, அதே கப்பல்ல JRD டாட்டாவுடைய முதல் டாட்டா, அவரும் அதே கப்பலில் பிரயாணம் செய்துகிட்டு, 2 பேரும் யங்கு, ஒருத்தர் மீட் பண்ணிக்கிறாங்க. இவர் அவரை கேட்கிறாரு, அவர் இவரை கேட்கிறாரு, 2 பேரும் பேசிக்கிறாங்க. நீங்க யாரு? என் பேர் நரேந்திரன். அப்ப சுவாமி விவேகானந்தர் பேரு நரேந்திரன். என் பேர் நரேந்திரன். உங்க பேர் என்ன? நான் டாட்டா. எதுக்கு போறீங்க? நான் ஜப்பான் போறேன். எதுக்கு ஜப்பான் போறீங்க? அங்க எக்ஸிபிஷன் நடக்குது. என்ன எக்ஸிபிஷன் நடக்குது? சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷன் நடக்குது. எதுக்கு அதை பார்க்க போறீங்க? அங்க போனாதான் பார்க்க முடியும். ஏன் இந்தியாவில் இல்லையா? இந்தியாவில் சயின்டிஸ்டே கிடையாது. இந்தியாவில் ஏது சயின்டிஸ்ட்? பிரிட்டிஷ்லாம் நம்மள ஆண்டுகிட்டு இருக்காங்க, ஏது சயின்டிஸ்ட் அப்படின்னு டாட்டா சொல்றாரு. உடனே சுவாமி விவேகானந்தர் அப்ப நரேந்திரநாத் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு அவருக்கு பாடம் எடுக்கிறாரு. அட பாவி, இந்தியாவில் இப்ப பிரிட்டிஷ் ஒரு 200 வருஷமா ஆண்டுகிட்டு இருக்கிறதுனால இப்படி சொல்ற, அதுக்கு முன்னாடி இந்தியா எப்படிப்பட்ட, இந்த பாரத தேசத்துல எவ்வளவு பெரிய பெரிய அறிஞர்கள், மேதைகள், கணித மேதைகள், விஞ்ஞானிகள், மருத்துவ சாஸ்திரம் அப்படின்னு வரிசையா சொல்லி, பாஸ்கரா, ஆரியப்பட்டா, அது சிசுருஷு இன்னும் வரிசையா சொல்றாரு. ஃபர்ஸ்ட் ஓபன் பைபாஸ் ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ணவனே இந்தியாவில் உள்ள ஒரு யோகி தாண்டான்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் வரிசையா சொன்ன உடனே அவர் இன்ஸ்பயர் ஆயிடுறாரு. சரி, இது அவர் மனசுலயே இருக்குது. 1904 மைசூர் மகாராஜா வந்து டாட்டா பாக்குறாரு. அதுக்குள்ள அவரும் ஒரு பெரிய தொழிலதிபர் ஆயிடுறாரு இரும்பு பிசினஸ்ல. வந்து இந்த மாதிரி சுவாமி விவேகானந்தர், அதுக்குள்ள சுவாமி விவேகானந்தர் உலகம் முழுக்க பாப்புலர் ஆகி மிக மிக பெரிய ஒரு சூப்பர் ஸ்டாராவே ஆயிடுறாரு. சோ அவருடைய இந்த மாதிரி விவேகானந்தர் அந்த காலத்துல என்கிட்ட கப்பல்ல போகும்போது கேட்டாரு, விஞ்ஞானிகளுக்காக ஏதாவது ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்த சொன்னாரு. நீங்க கொஞ்சம் லேண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா நான் பண்ணிக்கிறேன்னு கேட்க, மைசூர் மகாராஜா 700 ஏக்கரை பெங்களூர் சிட்டில சென்டர்ல 700 ஏக்கரை கொடுத்தாரு. அந்த 700 ஏக்கர் இப்ப சுருங்கி 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 ஆக்கிரமிச்சு இத்தனுண்டா இருக்கும். யாரு கண்டா? இப்ப அங்க ஆரம்பிக்கப்பட்டதான் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ். அந்த இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் ஆரம்பிக்கப்பட்டு 100 வருஷங்களுக்கு மேல ஆச்சு. அந்த இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ்ல முதல்ல மேனேஜிங் டைரக்டரா இருந்தவர் யாருன்னு பார்த்தாக்க சர் CV ராமன். அவர் தான் இந்தியாவில் முதலா விஞ்ஞானத்துக்கான நோபல் பரிசை பெற்ற விஞ்ஞானி தான், அதோடைய டைரக்டரா இருந்திருக்கிறாரு. அந்த இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ்ல இருந்து கொஞ்ச நாள் கழித்து பிரிந்ததுதான் சிஸ்டர் கன்சர்ன் தான் இஸ்ரோ எனப்படும் இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன். அந்த இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன்ல இருந்து கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நமக்கு ஒரு இளம் விஞ்ஞானியா அது உள்ள சேர்ந்து, அதன் பிறகு பல 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 சாதனைகளை நிகழ்த்தி, பிருத்திவி அக்னியின் வரிசையா நிகழ்த்தி, பத்மஸ்ரீயை பெற்று, பத்மபூஷனை பெற்று, பத்ம விபூஷனை பெற்று, பாரத ரத்னாவாகி நம்முடைய இந்தியாவுக்கே ஜனாதிபதியான டாக்டர் APJ அப்துல் கலாம் வருவதற்கு காரணமே சுவாமி விவேகானந்தர். அவர் சொல்றாரு, நான் மட்டும் ஜெருசலத்தில் பிறந்திருந்தால், இது சுவாமி விவேகானந்தர் சொன்ன வார்த்தைங்க. சுவாமி விவேகானந்தர் ஒரு மதவாதி என்று ஒதுக்குபவர்களுக்கு நான் சொல்லுகின்ற வார்த்தை இது. நான் மட்டும் ஜெருசலத்தில் பிறந்திருந்தால் இயேசு கிறிஸ்துவின் பாதத்தை என்னுடைய இருதயத்தின் ரத்தத்தால் கழுவுவேன்னு சொன்னாரு சுவாமி விவேகானந்தர். இதை சொல்வதற்கு எவ்வளவு பெரிய ஒரு பரந்த மனது வேண்டும். அதனால்தான் சுவாமி விவேகானந்தர் இஸ் ட்ரீட்டட் கிரேட், கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் த கிரேட். ஜாதி, மதம், வகுப்பு, அமைப்பு எல்லாத்தையும் தாண்டிய ஒரு மகா இன்ஸ்பிரேஷனல் லீடர்னா அது சுவாமி விவேகானந்தர் தான்.